Exodus Church. I'm Linta and I'm doing a worship studies program in Dallas. And as you've been hearing in the news about the racial injustice and the pandemic in America, I would request your prayers, and also let's pray for the peace and also the love of God to move in the hearts of our brothers and sisters. And now let's just get into time of worship. As in the Bible it says, enter into the gates with thanksgiving and into the courts with praise. And so let's just spend some time together and in worship and continue to keep me in prayers. God bless you all. The splendor of the King, and clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and always sing how great and how great is our God. And age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Oh, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and always see how great and how great is our God. How great is our God, Lord, and how great is our God. And sing with me, how great is our God, and always see how great is our God. Kitna mahan hai Prabhu, and sabka hai mahan hai Prabhu, sabse mahan hai Prabhu. Kitna mahan hai Prabhu, sabka hai mahan hai Prabhu, sabse mahan hai Prabhu. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. You're the name, you're the name above all names.
me how great is our God, and all will say how great and how great is our God. എന്തു ഞാൻ പകരം നൽകും നീ കരുതും കരുതലിനാ യേശുവേ നീ ഓർത്തതിനാ എന്നെ നീ മാനിച്ചതിനാ എൻ രക്ഷയായ ദൈവം എൻ ഉയർച്ചയായ ദൈവം നിൻ സൗമ്യത എന്നെ ഉന്നതനാക്കി എന്നെ മാനിക്കുന്ന ദൈവം എന്നെ വഴി നടത്തും ദൈവം എൻ ശ്രേഷ്ഠത എന്നെ ഉന്നതനാക്കി സർവഭൂമിക്കു രാജാവു നീ ഇസ്രായേലിൻ പരിശുദ്ധൻ നീ എന്നെ വീണ്ടെടുത്തോരും നീയേ നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അതിശയമേ സർവഭൂമിക്കു രാജാവു നീ ഇസ്രായേലിൻ പരിശുദ്ധൻ നീ എന്നെ വീണ്ടെടുത്തോരും നീയേ നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അതിശയമേ എൻ രക്ഷയായ ദൈവം എൻ ഉയർച്ചയായ ദൈവം നിൻ സൗമ്യത എന്നെ വലിയവനാക്കി എന്നെ മാനിക്കുന്ന ദൈവം എൻ വഴി നടത്തും ദൈവം നിൻ ശ്രേഷ്ഠത എന്നെ ഉന്നതനാക്കി നിൻ ശ്രേഷ്ഠത എന്നെ ഉന്നതനാക്കി നിൻ ശ്രേഷ്ഠത എന്നെ ഉന്നതനാക്കി मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है मैं जैसा हूँ तेरी रचना मेरा जीवन तेरे हाथों में तेरे हाथों मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है मैं जैसा हूँ तेरी रचना मेरा जीवन तेरे हाथों में तेरे हाथों में ओ तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा तेरी मर्जी
तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा. Thank you. God bless you all. നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന വാഴ്ത്തുന്ന കർത്താവേ. ദൈവമേ, വചനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നു, ദൈവേഷ്ടം ചെയ്ത് വാഗ്ദത്തം പ്രാപിപ്പാൻ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന്. അതേ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവോളം സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ദൈവമേ, വീണ്ടും ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നല്ലോ, എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും. അതേ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ശക്തി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിലുമാകിയാൽ നാശത്തിലേക്ക് പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ, വിശ്വസിച്ച് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാകിയാൽ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവമേ, കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയും സിദ്ധത പ്രത്യാശ ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് വചനം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ കഷ്ടതയുടെ അനുഭവങ്ങളും എല്ലാ പരിശോധനയുടെ അനുഭവങ്ങളും ഈ ദൈവത്തിലുള്ള പ്രത്യാശയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ മഹാമാരിയുടെ അവസ്ഥയിൽ ഈ പ്രത്യാശയായ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന ജനത്തിന് അങ്ങ് കൃപ നൽകണമേ, അവരെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഇളവുകളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ വീണ്ടും ഉയരുവാനിടയാകില്ലേ, മരണത്തിൻ്റെ നിരക്കുകൾ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഇനിയും കൂടുവാൻ ഇടയാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി മറ്റെല്ലാ അതോറിറ്റീസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ വിഷമകരമായ അവസ്ഥയിൽ ജനത്തിന് വേണ്ട കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ കർത്താവെ അവർക്ക് ജ്ഞാനം നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങളങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, വിശിഷ്യ എല്ലാ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി മറ്റെല്ലാ അതോറിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ജനത്തിന് വേണ്ടി കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ള ദൈവിക ജ്ഞാനത്താൽ കർത്താവരെ നിറയ്ക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കോവിഡ് കേസുകൾ ദിനംപ്രതി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സൗഖ്യം, ഒരു ഹീലിംഗ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റിന് മേൽ വ്യാപരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ദൈവമേ, ആരാധനാലയങ്ങളും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും ഹോട്ടലുകളും എല്ലാം തുറക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് പോകുവാൻ ഇടയാകരുതേ ഞങ്ങളങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കൃത്യമായി പാലിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ജനത്തിന് അവിടുന്ന് കൃപ കൊടുക്കണമേ, അവരെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങളങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ വർഷം മഴ കൂടുതലാണെന്ന് എല്ലാ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകരും പ്രവചിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മഴ വേണം, എന്നാൽ ഒരു ഫ്ലഡിലേക്ക്, ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലേക്ക്, അതിൻ്റെ ഒരു കെടുതിയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് പോകുവാൻ ഇടയാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഡാമുകളെ അങ്ങ് സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്കെല്ലാവർക്കുമുള്ള ഫെസിലിറ്റികൾ ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാൻ പറ്റാതെ ഒരു കുട്ടി പോലും വിഷമിക്കുവാൻ പ്രയാസപ്പെടുവാൻ ഇടയാകരുതേ എന്ന് ഞങ്ങളങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വളരെ അനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അതേ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ കർത്താവ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളെയും കർത്താവ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തെ കർത്താവ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. എല്ലാ മാനവ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വരാനും കർത്താവിൻ്റെ പാദത്തിലിരിക്കാനും ആരാധിക്കാനും വചനം കേൾക്കാനും ദൈവം തന്ന ഈ അവസരത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന 3 വാക്കുകളാണ്. മടുത്തു പോകരുത്, മിണ്ടാതെ ഇരിക്കരുത്, സ്വസ്ഥമായിരിക്കരുത്. പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട നിലപാടുകളായിരുന്നു 3. പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ മടുത്തു പോകരുത്, പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ മിണ്ടാതെയായി പോകരുത്, പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കരുത്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു പറയുക,
എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം, മടുത്തു പോകരുത്. അവിടെ ഒരു നീതിയില്ലാത്ത ന്യായാധിപനെ നമ്മൾ കാണുന്നു, ഒരു വിധവയെ കാണുന്നു. ഈ വിധവയുടെ നിരന്തരമായ ശല്യം സഹിക്കവയ്യാതെ ഈ ന്യായാധിപൻ ആ വിധവയ്ക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുക, രാപ്പകൽ തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്ന തൻ്റെ വൃദ്ധന്മാർക്ക്, തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ദൈവം വേഗത്തിൽ പ്രതിക്രിയ നടത്തി അവരെ രക്ഷിക്കാതിരിക്കുമോ? നമ്മൾ മടുത്തു പോകരുത്, നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കരുത്, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മുടെ ദൈവം നീതിമാനാണ്, നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ്. വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം തന്ന് അവിടുന്ന് നമ്മളെ വിടുവിക്കും. രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 62-ാം അധ്യായം 6-7 വചനം. യെരൂശലേമേ, ഞാൻ നിന്റെ മതിലുകളിന്മേൽ കാവൽക്കാരെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു, രാവും പകലും അവർ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കയില്ല. യഹോവയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുണർത്തുന്നവരെ നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിരിക്കരുത്. യെരൂശലേമിനെ അവൻ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവോളവും ഭൂമിയിൽ അതിനെ ഒരു പ്രശംസാ വിഷയമാക്കുവോളവും അവന് സ്വസ്ഥത കൊടുക്കുകയും അരുത്. ഇവിടെ നമ്മളോട് ദൈവം പറയുന്നത്, എത്ര അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന വിഷയമാണെങ്കിലും, ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാത്ത കാര്യമാണെങ്കിലും ദൈവം നമ്മളോട് പറയുക, രാവും പകലും നമ്മൾ ആ വിഷയം പ്രാർത്ഥനയിൽ മിണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇന്ന് പല വിഷയങ്ങളും ചിലപ്പോൾ അപമാന വിഷയങ്ങളായി കിടക്കുമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരോട് ഉത്തരം പറയാൻ നമുക്കൊരു വാക്കുമില്ലായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ നമ്മൾ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തലമുറകളുടെ വിഷയമായിരിക്കും, അവരുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ വിഷയമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിഷയമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലിപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളായിരിക്കും. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും കർത്താവ് ഇന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക, എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളും ദൈവം നിറവേറ്റും. എല്ലാ അപമാന വിഷയങ്ങളും ദൈവം ഭൂമിയിലെ പ്രശംസാ വിഷയമാക്കി മാറ്റും. അത് മാറ്റുവോളം നമുക്ക് എല്ലാ ദൂതുകളും ഓർത്തോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ദൈവത്തെ ഓർപ്പിച്ചുണർത്താം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ മുന്നേറാം. ഈ 3 പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള നിലപാടുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ മടുത്തു പോകരുത്, മിണ്ടാതെ ഇരിക്കരുത്, സ്വസ്ഥമായിരിക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് ബൈബിളിലുള്ള 2 ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പെട്ടെന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏലി പുരോഹിതൻ. 1 ശമൂവേലിൻ്റെ പുസ്തകം 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു. പുരോഹിതനായിരുന്നു, അല്ലെ? ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ വിഷയങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിയിക്കുന്നവനായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് വന്ന് പറയുന്നവനായിരുന്നു. ഏലി അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഹന്ന ശമൂവേലിനെ പ്രസവിച്ചു. ഏലി വീണ്ടും അന്നായം എൽക്കന്നായം അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് 5 മക്കളെ കൂടെ കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ ഏലി അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് തുല്യമായൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പക്ഷേ തൻ്റെ മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ ഏലി എടുത്തത് മറ്റൊരു നിലപാട്. തൻ്റെ മക്കള് വളരെ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരുന്നു. അവർക്കെതിരായിട്ടും തൻ്റെ കുടുംബത്തിനെതിരായിട്ടും വളരെ കർശനമായിട്ടുള്ളൊരു ന്യായവിധി യഹോവ ശമൂവേലിൽ കൂടെ ഏലി അറിയിച്ചു. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വചനം വായിക്കുന്നു. 1 ശമൂവേൽ 3:18 ഏലി പറയുക, ഈ ഭയാനകമായ ദൂത് കേട്ടപ്പോൾ ഏലി പറയുക, യഹോവ ദൈവം അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് അവൻ ചെയ്യട്ടെ. ഈ മക്കളെ എസെക്കിയേൽ 33:11 യഹോവ പറയുക, ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തിലല്ല, അവൻ മനം തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതിലാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ഏലിയുടെ മക്കൾ ദുഷ്ടന്മാരായിരുന്നു, ഏലി പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാത്തവരായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ മരിക്കുന്നതിലല്ലായിരുന്നു യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം, അവർ മനം തിരിഞ്ഞു വരുന്നതിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഏലി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്നു, ഏലി യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഏലി മടുത്തുപോയൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല. അങ്ങനെ മടുത്തിരുന്ന ഏലിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഏലി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, യഹോവേ എന്നോടും എൻ്റെ മക്കളോടും ക്ഷമിക്കണമേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നണമേ, ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ ഓർക്കരുതേ, എൻ്റെ മക്കൾക്ക് മനം തിരിഞ്ഞ് നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഒരു കൃപ കൊടുക്കണമേ, എന്നെയും എൻ്റെ മക്കളെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയരുതേ, ഞങ്ങളെ നിന്റെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിർത്തണമേ എന്ന് ഏലി ഒന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും ഏലിയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടേനെ. ഈ മക്കളെ, ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാഠം എന്താ?
നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പല വിഷയത്തിൻ്റെ മുഖത്തിൽ നമ്മൾ മടുത്തിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനാ, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം, പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം, ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വാക്കുകളൊന്നും ഇല്ല, എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനാ എന്നുള്ള മടുപ്പിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക, എല്ലാ മടുപ്പുകളും നമുക്ക് കുടഞ്ഞു കളയാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് അവർ ശരിയാകുന്നില്ലായിരിക്കും. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ശരിയാകുന്നില്ലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തികവും ജോലിപരവുമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയാത്തതായിരിക്കും. നമ്മുടെ മടുപ്പിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ മിണ്ടാതെയായി പോകരുത്. സകല ജഡത്തിൻ്റെയും ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഈ ദൈവത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി, നമ്മുടെ മടുപ്പുകളെ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമുക്ക് ഉത്തരം തരും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുപ്പില്ലാതെ മുന്നേറാം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹിസ്കിയ രാജാവ്. യെശയ്യാ 39, 38, 39 നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു. ഈ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ദൈവം യെശയ്യാ വഴി ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞയച്ചു. പ്രവാചകൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, നിന്റെ ഗ്രഹകാര്യങ്ങളെ നേരെയാക്കിക്കോ, നീ മരിക്കാൻ പോകും. ഇത് കേട്ട ഉടനെ രാജാവ് ചുവരിന് നേരെ തൻ്റെ മുഖം തിരിച്ച് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കരഞ്ഞു. റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു അറിയോ ദൈവമക്കളെ? ഈ ദൂത് പറഞ്ഞ് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഗേറ്റ് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത ദൂത് വന്നു. പ്രവാചകൻ തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, നിന്റെ കണ്ണുനീര് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു, നീ മരിക്കയില്ല, നിന്റെ ആയുസ്സിനോട് 15 വർഷം കൂടെ ഞാൻ കൂട്ടി തന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ഭിത്തിക്ക് നേരെ തിരിയാന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? ചുവരിന് നേരെ തിരിയാന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ദൈവമക്കളെ? രാജാവിന് മനസ്സിലായി ദൂത് അറിയിച്ചത് യഹോവയാണ്. ഈ ദൂതിന് മാറ്റമില്ല. ആർക്കും തൻ്റെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. തൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കോ തൻ്റെ പദവികൾക്കോ തൻ്റെ അധികാരത്തിനൊന്നും ഈ ദൂതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയത്തില്ല. ഇതിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നവൻ യഹോവ മാത്രം. എനിക്ക് യഹോവ മാത്രമേ ആശ്രയമുള്ളൂ, യഹോവയെ മാത്രം വിളിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ, യഹോവ എനിക്ക് ഉത്തരം തരുന്നത് വരെ അവൻ്റെ മുഖത്തു നിന്ന് ഞാൻ കണ്ണെടുക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഈ ചുവരിന് നേരെ തിരിയാന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഹിസ്കിയാവ് അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, ഉത്തരം കൊടുത്തു. രാജാവ് മരിച്ചില്ല, സൗഖ്യമായി. പിന്നെ നമ്മൾ ഉടനെ വായിക്കുന്നത് ബാബേൽ രാജാവ് ഹിസ്കിയ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് തൻ്റെ കുറച്ച് സ്ഥാനാപതികളെ സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ട് അയക്കുക. ഇവരെ കണ്ടപ്പോൾ ഹിസ്കിയ രാജാവിന് സന്തോഷമായി. ഇത്രയും വലിയ ബാബേൽ രാജാവ് തന്നോട് സഖിത്വം കൂടാൻ വരുന്നല്ലോ എന്നോർത്ത് വിവേചിക്കാതെ അവരെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തനിക്കുള്ളത് മുഴുവൻ രാജാവ് അവരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഉടനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത് വീണ്ടും യെശയ്യാ പ്രവാചകനിലൂടെ വന്നു. പ്രവാചകൻ വന്ന് ചോദിച്ചു, രാജാവ്, ഇവരെന്തിനാ വന്നേ? നീ എന്തൊക്കെയാ ഇവരെ കാണിച്ചേ? രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എനിക്കുള്ളത് മുഴുവൻ അവരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഉടനെ ദൈവം പ്രവാചകനിൽ കൂടെ അറിയിച്ചു, രാജാവേ, ഈ വന്നവര്, ഈ രാജാവ് നിനക്കുള്ളത് മുഴുവൻ, നീ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് മുഴുവൻ, നിന്റെ പിതാക്കന്മാർ സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ചത് മുഴുവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന കാലം വരാൻ പോകുക എന്ന് മാത്രമല്ല, നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നിന്റെ ചില മക്കളെ പോലും ഈ രാജാവ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി തൻ്റെ രാജധാനിയിൽ ഷണ്ണന്മാരാക്കി മാറ്റും. എത്ര ഭയാനകമായ ദൂതാ ദൈവമക്കളെ! ഭിത്തിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉത്തരം നേടിയെടുക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഹിസ്കിയ രാജാവ്, പ്രാർത്ഥിച്ച് തൻ്റെ ആയുസ് പോലും നീട്ടി കിട്ടിയ ചരിത്രമുള്ള ഹിസ്കിയ രാജാവ് പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ? ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് രാജാവ് പറഞ്ഞു, യഹോവ പറഞ്ഞ വചനം നല്ലത്, എങ്കിലും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലത്ത് സത്യവും നീതിയും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എത്ര പരിതാപകരമായ മറുപടിയാണ് ദൈവമക്കളെ! ഈ സമയത്തല്ലായിരുന്നോ രാജാവ് വീണ്ടും ചുവരിന് നേരെ തൻ്റെ മുഖം തിരിക്കേണ്ടത്? ഈ സമയത്തല്ലായിരുന്നോ രാജാവ് നിലവിളിക്കേണ്ടത്, എൻ്റെ ദൈവമേ, എന്നോടും എൻ്റെ തലമുറയോടും കരുണ തോന്നണമേ, നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ബാബേൽ രാജാവിൽ സന്തോഷിച്ചത്, അവനിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചത്, അവനിൽ അറിയാതെ ആശ്രയം വെച്ചത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ, നീ മാത്രം ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ, നീ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് മതി, നീ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രയം, എന്നെ എൻ്റെ തലമുറയെ നീക്കിക്കളയരുതേ, നിന്റെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും നിർത്തണമേ എന്നൊന്ന് നിലവിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ദയാലുവായ ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തേനെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ച ദൈവമക്കളെ? ഹിസ്കിയ രാജാവ് തൻ്റെ തൽക്കാല സുഖത്തിൽ, തൻ്റെ തൽക്കാല സ്വസ്ഥതയിൽ ആശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കാതെ പോയി. ഇതിൽ കൂടെ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ദൂത് എന്താണെന്നറിയോ ദൈവമക്കളെ?
നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരളവ് വരെ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഇപ്പം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുക, ഈ സ്വസ്ഥതയിൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് മങ്ങിപ്പോകരുത്, ഈ സ്വസ്ഥതയിൽ നമ്മൾ ആശ്വസിച്ചിരിക്കരുത്, ഈ സ്വസ്ഥതയിൽ നമ്മൾ ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടിയുള്ളവരായി പോകരുത്. പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് ദീർഘദർശനമുള്ളവരായിട്ട് മാറാം, ഭാവി കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിട്ട് നമുക്ക് മാറാം, നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്നവരായിട്ട് നമുക്ക് മാറാം. നമ്മുടെ തലമുറകൾ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മളെക്കാൾ അധികം തീക്ഷ്ണതയോടെ സ്നേഹത്തോടെ അവർ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരായി മാറാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം വരേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ത്യ ഒരു സുരക്ഷിത രാജ്യമാകാൻ വേണ്ടി, ഒരു വിശുദ്ധ രാജ്യമാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നശിച്ചു പോകുന്ന തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇത് മാത്രമല്ല ദൈവമക്കളെ, അന്ത്യത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തരായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വചനം തന്നെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ദുർഘട സമയങ്ങൾ മുമ്പിലുണ്ട്, ദുർദിവസങ്ങൾ മുമ്പിലുണ്ട്. ആ ദിവസങ്ങളിൽ വീണു പോകാതെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ പ്രാർത്ഥിക്കാം. മക്കളെ, പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ഭാരം നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒത്തിരി ഭാരങ്ങളുണ്ട്. ആ ഭാരങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാം. ഈ നാളുകളിൽ കൃപയുടെയും യാചനയുടെയും ആത്മാവിനെ നമുക്ക് കർത്താവിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കാം. യാചിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, യാചിക്കുന്ന ഏവനും ലഭിക്കും എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയും. തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്ര അധികമായി കർത്താവ് തരും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാം. ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ പുതപ്പ് ഈ നാളുകളിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ മേൽ ഇടട്ടെ. മടുത്തു പോകാതെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, സ്വസ്ഥത ആചരിക്കാതെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥനയിൽ രാവും പകലും നമ്മുടെ നീതിമാനായ ദൈവത്തോട്, വിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തോട്, ദയാലുവായ ദൈവത്തോട്, സകല ജഡത്തിൻ്റെയും ദൈവത്തോട്, ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലാത്ത ദൈവത്തോട്, ക്ഷീണിച്ചു പോകാത്ത തളർന്നു പോകാത്ത ദൈവത്തോട്, തളർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ബലം കൊടുക്കുന്ന ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിൽ മുന്നേറാം. പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നവരായിട്ട് മാറാം. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. നമുക്ക് ദീർഘക്ഷമയോടെ സഹിഷ്ണുതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവാം ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഒരു മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നേ ദിവസം മുതൽ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ സഹിഷ്ണുതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങളേവരെയും സഹായിക്കണം. ഹെൽപ്പ് us to persevere in prayer, Lord. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. അതെ, ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ, ദൈവം നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണണം, രാവിലെ 7 മണിക്ക്.